K7이 세상에 처음 선보이던 때를 기억합니다. K 시리즈의 첫 번째 모델로서 세련되고 고급스러운 디자인과 최첨단 기술로 출시 직후 단숨에 정상의 자리를 차지한 바가 있었습니다. 오늘 기아자동차는 한 차원 더 높은 격과 상품성을 갖춘 프리미엄 준대형 세단 올뉴 K7을 세상에 선보입니다. 올뉴 K7은 기아자동차의 앞선 기술력과 남다른 아름다움을 창조하는 감성적 역량, 그리고 풍부한 상상력이 인식된 결정체입니다. Good morning, ladies and gentlemen. I am delighted and proud to be here today with you to present our brand new K7. 10 years ago, when I first came to Kia, the K7, codename was VG at that time, was one of my first projects to work on. And when we started designing the new K7, we had the same vision in our mind. Everybody at Kia Design worked on that project with the same enthusiasm, love and passion. And one can feel it comes from our hearts. Our goal was to give it a sleek and strong stance, so it has a lot more dignity and elegance. Our key concept was to make a premium, very sporty but also very elegant business sedan. With the new K7, we made a huge step forward in terms of design quality and premium feel. The interior plays a crucial role to define the luxurious and prestigious character. Each element and detail shows a very high level of Korean craftsmanship and precision. And we achieved a high quality fit and finish. And I think it's eye level to European cars by using luxury materials and premium treatment. All new K7 has a perfect fit of exterior and interior design. It comes from the same creative source, our design center in California. Refined in Nanyang, also exuding a European premium atmosphere. Interior and exterior fit together like an oyster in the shell. And when you first see our new K7 in front of a hotel or at the golf club, the most striking impression, of course, is the charismatic exterior. The K7 strongly resembles our Kia DNA, but it makes a big step forward, showing our future design direction. It has a more prestigious front and elegant rear view. The car is more stretched and overall consistent design. The exterior, very harmoniously composed elements. One consistent theme all around the car, connecting the front, the side and the rear. One striking element of the new K7 is the C-shaped DRL, the day driving light, in the headlamps that continues
in the rear. This gives K7 a very distinctive look, even from a distance. And the stretched and elegant looking side view is characterized by a sharp body feature line that links the C-shaped lights in the front and in the rear. The front shows a very innovative interpretation of the Tiger Nose signature grille. It's very impressive and unique and gives the K7 a very strong character. And this negative shaped grille pattern is new for Kia. It creates a very strong, aggressive look, and combined with the vertical louvers, it makes the front look more prestigious and really stands out. And when you see the new K7 on the street, if it's in front of you in traffic, or behind you, or standing next to you at the traffic lights, from every angle, you can always recognize it immediately as the new Kia K7. I personally look very much forward to see it on the street and to drive it myself. This is always a very special moment for us designers when you see a car the first time on the street. And I sincerely hope our customers will get the same feeling and fall in love with the new K7 at first sight. And personally, I am truly convinced it will be a desirable car here in Korea, and with European touch and finesse will also make its way on overseas markets. Thank you very much. 2009년 12월 4일부터 출시되었던 1세대 K7은 최고 3,500cc의 대형 엔진을 탑재를 했습니다. 미국 세그멘트 분류상으로는 라지카, 즉 대형차로 분류되는 차였습니다. 당시에 3,000cc급 이상의 모델은 뒷좌석 위주의 차량으로서 전체적으로는 보수적인 디자인을 추구했는데, 당시 K7은 보다 날렵하고 미려한 디자인을 적용해서 대형 엔진의 본격적인 오너 드라이브 시대를 열었습니다. 렉서스 ES350을 메인 경쟁차로 삼아 빛과 선의 조화라는 디자인 컨셉을 가지고 개발되었던 1세대 K7은 사전 계약 보름 만에 약 6,300대 돌파라는 대기록을 세우며 출시 전부터 커다란 인기를 얻었습니다. 드라마 아이리스를 통해서 대대적인 홍보가 되면서 그 인기는 절정을 이뤘습니다. 특히 주인을 알아보는 웰컴 시스템을 세계 최초로 개발하고 적용함으로써 감성 품질의 새로운 시대를 열게 되었습니다. 이렇듯 디자인 기하의 큰 전환점이었던 K7을 좀 더 완벽하게 가꾸어서 오늘 기자 여러분께 2세대 올뉴 K7을 소개시켜드리게 돼서 정말로 기쁘게 생각합니다. 올뉴 K7은 자동차의 기본 성능, 즉 코어 퍼포먼스에 중점을 두고 개발이 되었습니다. 유럽 차의 주행 성능과 일본 차의 경제성 등 특장점을 철저히 분석해서 올뉴 K7만의 우수한 상품 특성을 갖도록 개발하였습니다. 특히 고급스러운 디자인 그리고 뛰어난 주행 성능과 함께 아주 섬세한 부분까지 고객을 감동시킬 수 있는 상품성으로 세계의 명차들과 어깨를 나란히 할 것입니다. 올뉴 K7은 이전 K7에서 인정받은 세련된 디자인을 더욱 발전시켰고 최고 수준의 주행 상품성과 한 차원 높은 품격을 제공하는 프리미엄 준대형 세단의 완성을 컨셉으로 개발하였습니다. 전폭과 휠 베이스를 증대를 해서 신형 렉서스 ES350과 비교하면 전폭은 50mm 그리고 휠 베이스는 35mm가 우세하며 동급 최고 수준의 실내 공간을 확보했습니다. 현대기아차 최초로 탑재된 람다2 V6 3.3 배선 엔진은 실사용 요력이 1500에서 2000rpm 사이에서 2.4%의 토크 증대를 통해 주행 중에 운전자와 차량이 일체가 되는 느낌을 느낄 수 있도록 개발하였습니다. 2.2 디젤 엔진은
유로 6 기준에 충족하는 친환경 디젤 엔진으로서 최대 출력 202마력, 구연비 기준 리터당 14.8km를 구현하였습니다. 새롭게 개선된 세타 2.4 엔진은 구연비 기준 리터당 11.5km를 달성하였습니다. 또한 람다2 3.0 LPI 엔진은 고급 택시 그리고 렌터카 고객을 위해서 개발되었습니다. 인접한 거리에서 언락 버튼을 2번 이상 연속해서 누르게 되면 LPI 가스를 바로 시동 준비시켜서 바로 시동이 걸릴 수 있도록 편의성을 향상시켰습니다. 또한 그 글로벌 자동차 업계 최초로 전륜 8단 자동 변속기를 독자 개발해서 성공을 했습니다. 다단화 기술로 향후 지역별로 강화된 연비 규제에 대응하고 뛰어난 가속 성능 등 주행의 즐거움을 드리게 될 것입니다. 또한 차체가 매우 중요하기 때문에 초고장력 강판 비율을 52%까지 확대 적용해서 구조용 접착제를 110m 확대 적용해서 글로벌 경쟁 차종인 토요타의 아발론과 비교해갖고 비틀린 감성이 20% 우수한 최고 수준의 차체 감성을 확보하였습니다. 다음으로는 고급차에 있어서 최우선 고려인 안전성에 대해서 말씀드리겠습니다. 단단한 차체를 기본으로 앞좌석에 어드밴스드 에어백과 무릎 에어백 등 총 9개의 에어백을 다양한 안전사양과 함께 적용해서 당사 평가 결과 국내는 충돌 종합 1등급, 미국 도로교통안전국 5스타와 미국 고속도로 안전협회 등 전 항목 그 등급을 확보를 했고 탑 세이프티 퀵 플러스 수준의 높은 안전성을 확보했습니다. 또한 고급차에 있어서는 MVH가 매우 중요하기 때문에 정숙성을 위하여 다양한 MVH 대책과 혁신적인 설계 구조 적용으로 로드 노이즈, 윈드 노이즈, 엔진 투과음을 대폭 저감하였습니다. 또한 디젤 엔진에서도 경쟁차 대비 정숙한 운전 환경을 구현하였습니다. 또한 새로운 중대형 플랫폼을 적용해서 유럽차 수준의 고속 안정성 및 정교한 주행 성능 그리고 안정감 있고 부드러운 승차감을 확보했고 이를 든든히 보완할 수 있는 여유로운 제동감을 구현하였습니다. 신기술 및 신사양 측면에서는 동급 최고 수준의 안전 사양은 물론 실용적인 다양한 편의사양과 차급을 넘어서는 첨단 사양을 대거 적용해서 안정감과 편의성을 증강하였습니다. 특히 드라이브 와이즈는 지난 미국 라스베가스 2016년 CES 쇼에서 최초 공개된 기술 브랜드로서 주행 환경을 스스로 분석하고 필요시 운전자를 보조해주는 시스템을 말합니다. 이는 장거리 운전에 도움을 주고 운전의 즐거움을 선사할 것입니다. 후측방 충돌 회피 시스템은 후방 시야 사각 지원에 후방 고속 접근 차량이 있으면 운전자에게 사전에 이를 알리고 차선이 이탈되어 충돌이 우려될 때에는 차량이 스스로 판단해서 반대 방향의 바퀴를 살짝 제동해서 차량이 충돌하지 않도록 지원을 해줍니다. 긴급 제동 보조 시스템은 전방 레이더 신호와 정보를 종합해서 보행자 및 앞차 충돌 등 긴급 사항이 발생되면 스스로 브레이크를 잡아서 충돌 위험을 경감시켜줍니다. 앞차와의 간격을 자동적으로 유지해주는 어드밴스드 스마트 크루즈 컨트롤 그리고 방향 지시 등 미작동 조건에서 차선 이탈을 경고해주는 차선 이탈 경고 시스템 그리고 하이빔을 설정해 놓으면 반대편 차량이 나타났을 때 자동적으로 하향으로 비춰서 눈부심을 방지해주는 하이빔 어시스트 시스템 등이 적용되어 있습니다. 또한 고급차에 있어서는 사운드가 매우 중요하기 때문에 차별화된 프리미엄 사운드를 제공하기 위해서 미국 하이엔드 오디오 전문 업체인 크렐사와의 협업을 통해서 12개 스피커와 고성능 외장 앰프로 구성된 원음에 가까운 최상의 입체 프리미엄 사운드를 구현하였습니다. 이에 더하여 동급 최초로 고위도 8인치 사이즈의 헤드업 디스플레이
그리고 원터치 조작 방식으로 쉽게 열고 닫을 수 있는 전동식 세이프티 파워 트렁크, 그리고 대형 세단에서나 볼 수 있었던 양문형 콘솔 암레스트, 그리고 그 측면에 가죽 감싸기를 적용해서 품격을 향상시켰습니다. 지금까지 소개해드린 올류 K7은 차별적인 고급감과 카리스마 있는 디자인, 그리고 프리미엄 세단의 품격으로서 고객 여러분께 선택의 자부심과 그리고 드라이빙과 품질의 감동을 드릴 것을 확신합니다. 여러분 감사합니다. 2009년 12월 탄생한 1세대 K7은 빛과 선의 조화를 이룬 절제된 세련미와 첨단의 기술을 선보이며 중대형 세단 시장에 새로운 지평을 열었습니다. 2016년 오늘 클래스를 뛰어넘는 고급스러움과 강렬한 카리스마에 부드럽고 편안함을 갖춘 놀라운 세단 올류 K7이 준대형 시장의 지배자가 되고자 첫걸음을 내디뎠습니다. 그럼 지금부터 7년 만에 새롭게 선보이는 올류 K7의 마케팅 전략을 말씀드리겠습니다. 먼저 목표 고객군입니다. 디자인과 상품성 측면에서 실질적인 고급감을 추구하는 40대 신주류를 핵심 타겟으로 선정하였습니다. 이들은 브랜드의 권위를 일방적으로 수용하지 않고 상품 자체의 고급감에 대한 스스로의 판단으로 구매를 결정합니다. 조직 내 의사를 결정하는 핵심 인력이며 여론을 주도하는 리더로서 자신의 성공을 당당하게 표현하기를 희망합니다. 목표 고객군의 성향에 주목하고 이들이 선호하는 기대 이미지와 시장 내 경쟁 상황을 종합적으로 고려해서 올류 K7을 대담한 카리스마와 고급감을 갖춘 준대의 새로운 지배자로 포지셔닝할 예정입니다. 국산 최초 전륜 8단 자동 변속기의 부드러운 승차감, 강렬한 카리스마와 클래스를 뛰어넘는 고급감을 핵심 메시지로 선정하였고 이 메시지를 모두 담아 하나로 이름한 것이 근본 런칭 캠페인의 슬로건 소프트 카리스마 K7입니다. 본격적인 런칭 캠페인에 앞서 지난 11일 남양 연구소에서 프리미엄 준대형 세단 개발 과정을 소개하는 사전 미디어 설명회를 진행한 바 있습니다. 출시일인 오늘부터는 TV 광고를 비롯하여 전방위적인 마케팅 커뮤니케이션을 전개할 예정입니다. 먼저 TV 광고는 소프트편과 배리어 두 편이 오늘부터 온에어될 예정입니다. 광고를 보시도록 하겠습니다. 완성된다. Soft Charisma, all new K7. 완성된다. Soft Charisma, all new K7. 광고 잘 보셨습니까? 이 광고에 대해서 고객들이 직간접적으로 올류 K7을 체험할 수 있는 다양한 온 오프라인 프로모션을 전개할 예정입니다. 먼저 이 보도 발표에는 올류 K7에 관심이 많으신 일반 고객분들도 디지털 쇼케이스의 형태로 함께 참여하실 수 있도록 다음 TV판
모바일 카카오 TV 플랫폼을 통해서 전국에 생중계되고 있습니다. 뿐만 아니라 금일 저녁 이 장소에서는 K7 동호회분들과 일반 고객들을 초청하여 K7 라이브 톡을 진행하는 등 관심 고객 대상 소통의 기회도 확대해 나갈 계획입니다. 또한 세계적 명성의 수준 높은 음악회회 K7 고객분들을 초청하여 고품격 문화 공연을 즐기실 수 있도록 마련할 계획입니다. 이 외에도 고객분들이 올류 K7을 가까운 곳에서 쉽게 체험할 수 있도록 고급 복합 문화 공간에서의 전시 이벤트, 전국 지역 본부에서 고객 초청 신차 발표회 및 시승회를 개최하고 지점, 대리점 및 드라이빙 센터에서는 대규모 시승차를 운영할 예정입니다. 다음으로는 기자 여러분들을 포함해서 고객분들 모두가 궁금해하시는 가격 및 트림 전략입니다. 전략의 3개 키워드는 경쟁력 있는 가격, 소비자 선호 사양의 기본화, 폭넓은 사양 선택권 제공입니다. 먼저 가격 전략 말씀드리겠습니다. 고배기량, 고성능의 3.3 모델을 경쟁 모델의 3.0 가격 수준 3,490만 원부터 3,920만 원으로 책정하여 연비 또한 경쟁 모델의 3.0 연비와 동등한 수준으로 개발하여 합리적인 가격으로 우수한 상품성을 체험할 수 있도록 하였습니다. 2.4 모델은 신차임에도 불구하고 내비게이션 장착 기준 시 기존 K7보다 낮은 가격인 3,090만 원으로 책정함으로써 합리적인 가격을 고객들이 직접 느낄 수 있도록 하였습니다. 아울러 내비게이션, 운전석 통풍 시트, 전자식 파킹 브레이크 등 소비자 선호 사양을 기본화하고 핵심 고급 사양의 헤드업 디스플레이, 어라운드 뷰 모니터링 시스템, 미국 하이엔드 오디오 브랜드인 크렐의 프리미엄 사운드 시스템은 전 트림에서 선택할 수 있게 하여 누구나 프리미엄 사양을 누릴 수 있도록 구성하였습니다. 이미 사전 계약을 통해서 올류 K7에 대한 고객분들의 뜨거운 관심을 확인할 수 있었습니다. 지난 12일 사전 계약을 시작한 후에 단 2주 만에 7,500여 대가 계약됐습니다. 올해는 약 5만 대 이상 판매를 목표로 하고 있습니다. 기자 여러분, 올류 K7은 고객분들께서 준대형 세단으로부터 기대하시는 바를 기대 이상으로 충족시키기 위해 부단히 노력한 상상력과 기술의 결정체입니다. 올류 K7이 준대형 세단 시장에서 고객분들로부터 많은 사랑을 받는 영광스러운 차량이 될 수 있도록 여러분들의 많은 지원을 부탁드립니다. 감사합니다. 그리고 이 전면 부분 전체를 보시면
라디에이터를 쫙 피고 헤드램프를 바로 줬어. 그래서 차가 더 넓게 새 공기까지 넣어서 차가 좌우로 많이 넣게 넓어 보이게 한 거죠. 그래서 차가 안 끝나준다. 마지막. 'Whatever else appears, I remember I cried when my father died. Never wish to hide my tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, could naturally. 2009년 11월 K7이 세상에 처음 선보이던 때를 기억합니다. K-시리즈의 첫 번째 모델로서 세련되고 고급스러운 디자인과 최첨단 기술로 출시 직후 단숨에 정상의 자리를 차지한 바가 있었습니다. 오늘 기아자동차는 한 차원 더 높은 격과 상품성을 갖춘 프리미엄 준대형 세단 올뉴 K7을 세상에 선보입니다. 올뉴 K7은 기아자동차의 앞선 기술력과 남다른 아름다움을 창조하는 감성적 역량, 그리고 풍부한 상상력이 응집된 결정체입니다.
delighted and proud to be here today with you to present our brand new K7. 10 years ago, when I first came to Kia, the K7, codename was Avicii at that time, was one of my first projects to work on. And when we started designing the new K7, we had the same vision in our mind. Everybody at Kia Design worked on that project with the same enthusiasm, love and passion. And one can feel it comes from our hearts. Our goal was to give it a sleek and strong stance, so it has a lot more dignity and elegance. Our key concept was to make a premium, very sporty, but also very elegant business sedan. With the new K7, we made a huge step forward in terms of design quality and premium feel. The interior plays a crucial role to define the luxurious and prestigious character. Each element and detail shows a very high level of Korean craftsmanship and precision. And we achieved a high quality fit and finish. And I think it's eye level to European cars by using luxury materials and premium treatment. All new K7 has a perfect fit of exterior and interior design. It comes from the same creative source, our design center in California. Refined in Nanyang, also exuding a European premium atmosphere. Interior and exterior fit together like an oyster in the shell. And when you first see our new K7 in front of a hotel or at the golf club, the most striking impression, of course, is the charismatic exterior. The K7 strongly resembles our Kia DNA, but it makes a big step forward, showing our future design direction. It has a more prestigious front and elegant rear view. The car is more stretched and overall consistent design. The exterior, very harmoniously composed elements. One consistent theme all around the car, connecting the front, the side and the rear. One striking element of the new K7 is the C-shaped DRL, the day driving light, in the headlamps that continues in the rear. This gives K7 a very distinctive look, even from a distance. And the stretched and elegant looking side view is characterized by a sharp body feature line that links the C-shaped lights in the front and in the rear. The front shows a very innovative interpretation of the Tiger Nose signature grille. It's very impressive and unique and gives the K7 a very strong character. And this negative shaped grille pattern is new for Kia. It creates a very strong, aggressive look, and combined with the vertical louvers, it makes the front look more prestigious and really stands out. And when you see the new K7 on the street, if it's in front of you in traffic, or behind you, or standing next to you at the traffic lights, from every angle, you can always recognize it immediately as the new Kia K7. I personally look very much forward to see it on the street and to drive it myself. This is always a very special moment for us designers when you see a car the first time on the street. And I sincerely hope our customers will get the same feeling and fall in love with the new K7 at first sight. And personally, I am truly convinced it will be a desirable car here in Korea, and with European touch and finesse will also make its way on overseas markets. Thank you very much. 2009년 12월 4일부터 출시되었던 1세대 K7은 최고 3,500cc의 대형 엔진을 탑재를 했습니다. 미국 세그멘트 분류상으로는 라지급, 즉 대형차로 분류되는 차였습니다.
당시에 3000cc급 이상의 모델은 뒷좌석 위주의 차량으로서 전체적으로는 보수적인 디자인을 추구했는데 당시 K7은 보다 날렵하고 미려한 디자인을 적용해서 대형 엔진의 본격적인 모노드라이브 시대를 열었습니다. 렉서스 ES350을 메인 경쟁차종으로 삼아 빛과 선의 조화라는 디자인 컨셉을 가지고 개발되었던 1세대 K7은 사전 계약 보름 만에 약 6,300대 돌파라는 대기록을 세우며 출시전부터 커다란 인기를 얻었습니다. 드라마 아이리스를 통해서 대대적인 홍보가 되면서 그 인기는 절정을 이뤘습니다. 특히 주인을 알아보는 웰컴 시스템을 세계 최초로 개발하고 적용함으로써 감성 품질의 새로운 시대를 열게 되었습니다. 이렇듯 디자인 기하의 큰 전환점이었던 K7을 좀 더 완벽하게 가꾸어서 오늘 기자 여러분께 2세대 올뉴 K7을 소개시켜드리게 돼서 정말로 기쁘게 생각합니다. 올뉴 K7은 자동차의 기본 성능, 즉 코어 퍼포먼스에 중점을 두고 개발이 되었습니다. 유럽 차의 주행 성능과 일본 차의 경제성 등 특장점을 철저히 분석해서 올뉴 K7만의 우수한 상품 특성을 갖도록 개발하였습니다. 특히 고급스러운 디자인 그리고 뛰어난 주행 성능과 함께 아주 섬세한 부분까지 고객을 감동시킬 수 있는 상품성으로 세계의 명차들과 어깨를 나란히 할 것입니다. 올뉴 K7은 이전 K7에서 인정받은 세련된 디자인을 더욱 발전시켰고 최고 수준의 주행 상품성과 한 차원 높은 품격을 제공하는 프리미엄 중대형 세단의 완성을 컨셉으로 개발하였습니다. 전폭과 휠 베이스를 증대를 해서 신형 렉서스 ES350과 비교하면 전폭은 50mm 그리고 휠 베이스는 35mm가 우세하며 동급 최고 수준의 실내 공간을 확보했습니다. 현대기아차 최초로 탑재된 람다2 V6 3.3 개선 엔진은 실사용 요력인 1500에서 2000rpm 사이에서 2.4%의 토크 증대를 통해 주행 중에 운전자와 차량이 일체가 되는 느낌을 느낄 수 있도록 개발하였습니다. 2.2 디젤 엔진은 유로6 기준에 충족하는 친환경 디젤 엔진으로서 최대 출력 202마력, 구연비 기준 리터당 14.8km를 구현하였습니다. 새롭게 개선된 세타 2.4 엔진은 구연비 기준 리터당 11.5km를 달성하였습니다. 또한 람다2 3.0 LPI 엔진은 고급 택시 그리고 렌터카 고객을 위해서 개발되었습니다. 인접한 거리에서 언락 버튼을 2번 이상 연속해서 누르게 되면 LPI 가스를 바로 시동 준비시켜서 바로 시동이 걸릴 수 있도록 편의성을 향상시켰습니다. 또한 그 글로벌 자동차 업계 최초로 전륜 8단 자동 변속기를 독자 개발해서 성공을 했습니다. 다단화 기술로 향후 지역별로 강화된 연비 규제에 대응하고 뛰어난 가속 성능 등 주행의 즐거움을 드리게 될 것입니다. 또한 차체가 매우 중요하기 때문에 초고장력 강판 비율을 52%까지 확대 적용해서 구조용 접착제를 110m 확대 적용해서 글로벌 경쟁 차종인 토요타의 아발론과 비교해갖고 비틀린 감성이 20% 우수한 최고 수준의 차체 감성을 확보하였습니다. 다음으로는 고급차에 있어서 최우선 고려인 안전성에 대해서 말씀드리겠습니다. 단단한 차체를 기본으로 앞좌석에 어드밴스드 에어백과 무릎 에어백 등 총 9개의 에어백을 다양한 안전 사양과 함께 적용해서 당사 평가 결과 국내는 충돌 종합 1등급, 미국 도로교통안전국 5스타와 미국 고속도로 안전협회 등 전 항목 그 등급을 확보를 했고 탑 세이프티 퀵 플러스 수준의 높은 안전성을 확보했습니다. 또한 고급차에 있어서는 MVH가 매우 중요하기 때문에
정숙성을 위하여 다양한 엠베지 대책과 혁신적인 설계 구조 적용으로 로드노이즈, 윈드노이즈, 엔진 투과음을 대폭 저감하였습니다. 또한 디젤 엔진에서도 경쟁차 대비 정숙한 운전 환경을 구현하였습니다. 또한 새로운 중대형 플랫폼을 적용해서 유럽차 수준의 고속 안전성 및 정교한 주행 성능, 그리고 안정감 있고 부드러운 승차감을 확보했고, 이를 든든히 보완할 수 있는 여유로운 제동감을 구현하였습니다. 신기술 및 신사양 측면에서는 동급 최고 수준의 안전 사양은 물론 실용적인 다양한 편의사양과 차급을 넘어서는 첨단 사양을 대거 적용해서 안정감과 편의성을 증강하였습니다. 특히 드라이브 와이즈는 지난 미국 라스베가스 2016년 CES 쇼에서 최초 공개된 기술 브랜드로서 주행 환경을 스스로 분석하고 필요시 운전자를 보조해주는 시스템을 말합니다. 이는 장거리 운전에 도움을 주고 운전의 즐거움을 선사할 것입니다. 후측방 충돌 회피 시스템은 후방 시야 사각 지형에 후방 고속 접근 차량이 있으면 운전자에게 사전에 이를 알리고 차선이 이탈되어 충돌이 우려될 때에는 차량이 스스로 판단해서 반대 방향의 바퀴를 살짝 제동해서 차량이 충돌하지 않도록 지원을 해줍니다. 긴급 제동 보조 시스템은 전방 레이더 신호와 정보를 종합해서 보행자 및 앞차 충돌 등 긴급 사항이 발생되면 스스로 브레이크를 잡아서 충돌 위험을 경감시켜줍니다. 앞차와의 간격을 자동적으로 유지해주는 어드밴스드 스마트 크루즈 컨트롤, 그리고 방향 지시 등 미작동 조건에서 차선 이탈을 경보해주는 차선 이탈 경보 시스템, 그리고 하이빔을 설정해 놓으면 반대편 차량이 나타났을 때 자동적으로 하향으로 비춰서 눈부심을 방지해주는 하이빔 어시스트 시스템 등이 적용되어 있습니다. 또한 고급차에 있어서는 사운드가 매우 중요하기 때문에 차별화된 프리미엄 사운드를 제공하기 위해서 미국 하이엔드 오디오 전문 업체인 크렐사와의 협업을 통해서 12개 스피커와 고성능 외장 앰프로 구성된 원음에 가까운 최상의 입체 프리미엄 사운드를 구현하였습니다. 이에 더하여 동급 최초로 고위도 8인치 사이즈의 헤드업 디스플레이, 그리고 원터치 조작 방식으로 쉽게 열고 닫을 수 있는 전동식 세이프티 파워 트렁크, 그리고 대형 세단에서나 볼 수 있었던 양문형 콘솔 암레스트, 그리고 그 측면에 가죽 감싸기를 적용해서 품격을 향상시켰습니다. 지금까지 소개해드린 올류 K7은 차별적인 고급감과 카리스마 있는 디자인, 그리고 프리미엄 세단의 품격으로서 고객 여러분께 선택의 자부심과 그리고 드라이빙과 품질의 감동을 드릴 것을 확신합니다. 여러분 감사합니다. 2009년 12월 탄생한 1세대 K7은 빛과 선의 조화를 이룬 절제된 세련미와 첨단의 기술을 선보이며 중대형 세단 시장에 새로운 지평을 열었습니다. 2016년 오늘 클래스를 뛰어넘는 고급스러움과 강렬한 카리스마에 부드럽고 편안함을 갖춘 놀라운 세단 올류 K7이 중대형 시장의 지배자가 되고자 첫걸음을 내디뎠습니다. 그럼 지금부터 7년 만에 새롭게 선보이는 올류 K7의 마케팅 전략을 말씀드리겠습니다. 먼저 목표 고객군입니다. 디자인과 상품성 측면에서 실질적인 고급감을 추구하는 40대 신주류를 핵심 타겟으로 선정하였습니다. 이들은 브랜드의 권위를 일방적으로 수용하지 않고 상품 자체의 고급감에 대한 스스로의 판단으로 구매를 결정합니다. 조직 내 의사를 결정하는 핵심 인력이며 여론을 주도하는 리더로서 자신의 성공을 당당하게 표현하기를 희망합니다. 목표 고객군의 성향에 주목하고
이들이 선호하는 기대 이미지와 시장 내 경쟁 상황을 종합적으로 고려해서 올류 K7을 대담한 카리스마와 고급감을 갖춘 준대의 새로운 지배자로 포지셔닝할 예정입니다. 국산 최초 전륜 8단 자동 변속기의 부드러운 승차가 강렬한 카리스마와 클래스를 뛰어넘는 고급감을 핵심 메시지로 선정하였고 이 메시지를 모두 담아 하나로 이름한 것이 근본 런칭 캠페인의 슬로건 소프트 카리스마 K7입니다. 본격적인 런칭 캠페인에 앞서 지난 11일 남양연구소에서 프리미엄 준대형 세단 개발 과정을 소개하는 사전 미디어 설명회를 진행한 바 있습니다. 출시일인 오늘부터는 TV 광고를 비롯하여 전방위적인 마케팅 커뮤니케이션을 전개할 예정입니다. 먼저 TV 광고는 소프트편과 배리어 두 편이 오늘부터 온에어될 예정입니다. 광고를 보시도록 하겠습니다. 카리스마 완성된다. Soft Charisma, all new K7. 카리스마는 완성된다. Soft Charisma, all new K7. 광고 잘 보셨습니까? 이 광고에 대해서 고객들이 직간접적으로 올류 K7을 체험할 수 있는 다양한 온 오프라인 프로모션을 전개할 예정입니다. 먼저 이 보도 발표회는 올류 K7에 관심이 많으신 일반 고객분들도 디지털 쇼케이스의 형태로 함께 참여하실 수 있도록 다음 TV판, 모바일 카카오 TV 플랫폼을 통해서 전국에 생중계되고 있습니다. 뿐만 아니라 금일 저녁 이 장소에서는 K7 동호회분들과 일반 고객들을 초청하여 K7 라이브 톡을 진행하는 등 관심 고객 대상 소통의 기회도 확대해 나갈 계획입니다. 또한 세계적 명성의 수준 높은 음악회 K7 고객분들을 초청하여 고품격 문화 공연을 즐기실 수 있도록 마련할 계획입니다. 이 외에도 고객분들이 올류 K7을 가까운 곳에서 쉽게 체험할 수 있도록 고급 복합 문화 공간에서의 전시 이벤트, 전국 지역본부에서 고객 초청 신차 발표회 및 시승회를 개최하고 지점, 대리점 및 드라이빙 센터에서는 대규모 시승차를 운영할 예정입니다. 다음으로는 기자 여러분들을 포함해서 고객분들 모두가 궁금해하시는 가격 및 트림 전략입니다. 전략의 3개 키워드는 경쟁력 있는 가격, 소비자 선호 사양의 기본화, 폭넓은 사양 선택권 제공입니다. 먼저 가격 전략 말씀드리겠습니다. 고배기량, 고성능의 3.3 모델은 경쟁 모델의 3.0 가격 수준 3,490만 원부터 3,920만 원으로 책정하여 연비 또한 경쟁 모델의 3.0 연비와 동등한 수준으로 개발하여 합리적인 가격으로 우수한 상품성을 체험할 수 있도록 하겠습니다. 2.4 모델은 신차임에도 불구하고 내비게이션 장착 기준 시
기존 K7보다 낮은 가격인 3,090만 원으로 책정함으로써 합리적인 가격을 고객들이 직접 느낄 수 있도록 하였습니다. 아울러 내비게이션, 운전석 통풍 시트, 전자식 파킹 브레이크 등 소비자 선호 사양을 기본화하고 핵심 고급 사양의 헤드업 디스플레이, 어라운드 뷰 모니터링 시스템, 미국 하이엔드 오디오 브랜드인 크렐의 프리미엄 사운드 시스템을